మాకొద్దు. Good morning, my dear students. Last class we have discussed DH convention rules. Okay, so in DH convention rules, we learned about how to assign different frames to the links to the different links. Okay, and also how to identify the link and join parameters. So link and join parameters are so joint angle, joint distance, link length, and link twist. Okay. So here in this figure, for link I, how to identify the link and join parameters in this figure. So here, so theta is the joint angle, which is the angle between x-axis and xi minus 1 axis and xi axis. So this axis, xi axis. So that too, this angle is measured in the positive sense. Okay, so in positive direction, we measure this angle, joint angle theta. And joint distance is the distance between common normals. So that is ai minus 1 and ai here are the common normals. Okay, are joint link lengths. Okay, so this joint distance is measured from the intersection of xi from the intersection point of xi minus 1 and the zi minus 1 axis. Okay, so this is the point where the intersection of xi minus 1 and zi minus 1 axis are intersected. Okay, from this point to the point C, where the intersection of xi and zi minus 1 axis. Okay. So in this way, we have to identify the joint distance di. And next, link length. So link length, it is always in between the axis, joint axis
ZI minus 1 and the ZI. Okay, so this AI is in between. Okay, and joint, I mean, twist angle. So twist angle alpha I. So it is measured in between axis ZI and ZI minus 1 axis. So that too, this angle is measured from ZI minus 1 axis to ZI in positive direction. Okay. Yes. This description about this description about how to assign the frame to the links. Okay. So here the ZI axis is aligned with axis I. Its direction is being arbitrary. So that is its direction is our hand. It is in our hand. Okay, we can choose the direction. Okay, so the choice of direction defines the positive sense of the joint variable theta I. ఇక్కడ theta I ఏ డైరెక్షన్ లో పాజిటివ్ ఉంటుందో ఆ డైరెక్షన్ బేస్ చేసుకుని మనం ఈ ZI యాక్సిస్ అన్నది చూస్ చేసుకుంటామండి. సో నెక్స్ట్ XI axis. So XI axis it is perpendicular to ZI minus 1 and ZI. Okay, so this XI axis is common normal to axis ZI minus 1 and ZI, and the direction of this XI it is away from the axis ZI minus 1, and so it is XI axis, it is along the common normal CD as shown in figure. So this CD is common normal between ZI minus 1 and ZI axis. Okay. And third point, so the origin, how to choose origin of this frame I. Okay, ith coordinate frame. So this origin is located at the intersection of axis of joint I plus 1. Axis of joint I plus 1 is I minus 1, and axis I. Oh, sorry. Axis of joint I plus 1 is the axis I, and the common normal between axis I minus 1 and I. Okay. So the origin is the intersection of so let us look at the figure. Okay, so the origin so this is the origin. Point D is the origin of the frame I. Okay, which is the intersection. This point, which is the intersection of axis XI and ZI, axis of rotation ZI. Okay. So finally, y-axis, it is after getting x and z axis, it is just perpendicular to that plane x and z axis. So these are the definitions for link and joint parameters: link length, link twist, joint distance, and joint angle. So next, algorithm. So algorithm. So this algorithm is used to how to assign the frames to the links and identify the link and joint parameters. Okay. So here are the three cases which are very important while assigning the frames to the links.
So first in the step 0 and step 1, so we assign the frame to the so in step 0 and step 1, we give identify and number the joints starting from the place. Okay, ఇక్కడ labeling numbers ఇస్తామండి from link base link to end effector. So link numbers అనేవి మనం ఇక్కడ ఇవ్వడం జరిగింది. Okay, so in step 2 లో ఏం చేస్తామంటే we are assigning the frames to the intermediate links. So intermediate links కి first మనం frames ని assign చేయాలి. So intermediate links ఏంటి except 0 and last link n, మనకి intermediate links from 1 to link n-1. So 1 to link n-1 ఇవన్నీ links మనకి intermediate links గా ఉంటాయండి. ఓకే, ఇక్కడ స్టెప్ 2 ఏంటంటే మన xi axis is fixed perpendicular to both zi-1 and zi axis, అది మనకు తెలుసు, and points away from zi-1 అని తెలుసు. ఓకే, ఇక్కడ మనకి ఈ సిచ్యువేషన్ ఒక 3 పాసిబిలిటీస్ లో అంటే 3 కేసెస్ లో మనకు ఉంటుంది. ఓకే, ఆ 3 కేసెస్ ఏంటంటే ఇవి వెరీ ఇంపార్టెంట్. మనం కాన్సన్ట్రేషన్ చేయవలసింది zi-1 యాక్సిస్, zi యాక్సిస్. ఓకే, సో if zi-1 and zi axis intersect, సో intersect అయినాయి అనుకోండి, so choose the origin at the point of their intersection. Okay, అదే ఆరిజిన్ గా మనం చూస్ చేసుకుంటాం. Okay, intersect అయిన point. So the xi axis will be perpendicular to the plane containing zi-1 and zi axis. Okay, so this will give ai to be 0. సో ఈ కేసెస్ లో మనకి ai 0 అవుతుంది. నెక్స్ట్ సెకండ్ కేసు ఏంటంటే zi-1 and zi axis are parallel or lie in parallel planes. Okay, so then their common normal is not uniquely defined. Okay, so if joint I is revolute, so then xi axis is chosen along that common normal. So which passes through origin of frame I-1. So this will fix the origin and make di 0. Okay, if joint I is prismatic, xi axis is arbitrarily chosen as any convenient common normal, and the origin is located at the end of the link. So in cases మనం ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేసేటప్పుడు చూద్దామండి. సో ఇక్కడ థర్డ్ కేసు వచ్చేసరికి if zi-1 and zi axis coincide, so the origin lies on the common axis. Okay, so ఇక్కడ సో zi-1 and zi axis coincide అంటే మనకి రెండు సేమ్ డైరెక్షన్స్ లో ఉంటాయండి. సో zi డైరెక్షన్ అంటే zi-1 రెండు యాక్సిస్ కోయిన్సైడ్ అయి ఉంది. సో the origin is located to coincide with the origin of the frame I-1, and xi axis coincides with xi I-1 axis to cause di to be 0. If joint I is prismatic, xi axis is chosen parallel to the xi-1 axis, so to make ai to be 0. సో ఈ 3 కేసెస్ మనం ప్రాబ్లమ్ చేసేటప్పుడు ప్రిఫర్ చేద్దాం. ఈ విధంగా మనం లింక్ జాయింట్ పారామీటర్స్
డిహెచ్ కన్వెన్షన్ ప్రకారం ఆ రూల్స్ ప్రకారం మనం ఐడెంటిఫై చేసిన తర్వాత ఇక్కడ మనం వీ హ్యావ్ టు డెవలప్ ద కైనమాటిక్ రిలేషన్షిప్ బిట్వీన్ ఎడ్జసెంట్ లింక్స్. సో రెండు ఎడ్జసెంట్ లింక్స్ మధ్యన కైనమాటిక్ రిలేషన్షిప్ ఎలా డెవలప్ అవుతుంది అన్నది చూడండి. ఇక్కడ రిలేషన్స్ ఇక్కడ 4 బేసిక్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్ అవుతాయండి. మనం ఫ్రేమ్ I-1 టు ఫ్రేమ్ ఐకి సో మొత్తం 4 బేసిక్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్ జరుగుతాయి. అవి ఏంటంటే అంటే మనకి ఇక్కడ 4 పారామీటర్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి 4 పారామీటర్స్ 4 బేసిక్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్ బిట్వీన్ ఫ్రేమ్స్ మనకి జరుగుతాయండి ఎనీ 2 ఫ్రేమ్స్ దగ్గర. అవేంటంటే సో ఫస్ట్ యాక్షన్ ఫస్ట్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ఏంటంటే ఏ రొటేషన్ అబౌట్ Zi-1 యాక్సిస్. A rotation about Zi-1 axis by an angle theta I. By an angle theta I. Okay. ఇక్కడ ఈ theta I మనం ఏం చెప్పుకున్నామండి? It is the angle between xi-1 axis, xi-1 and xi. Okay, for example, xi-1 and xi axis ఈ విధంగా ఉంటే మనకి theta I అనేది పాజిటివ్ డైరెక్షన్ లో మెజర్ చేస్తాం. సో యాంటీ క్లాక్ వైజ్ డైరెక్షన్ లో మనం theta అన్నదాన్ని మెజర్ చేయాలండి theta I. ఓకే, సో ఈ రొటేషన్ అంటే ఫ్రమ్ xi-1 టు xi ఈ రొటేషన్ అన్నది అబౌట్ Zi-1 యాక్సిస్ జరుగుతుంది. సో దిస్ Zi-1 యాక్సిస్ పెర్పెండిక్యులర్ టు దిస్ ప్లేన్ అండి xi-1 అండ్ xi యాక్సిస్. Okay. So about Zi-1 axis మనకి రొటేషన్ from xi-1 to xi రొటేషన్ అయినప్పుడు సో దట్ ఈస్ ద యాంగిల్ జాయింట్ ఐ. సారీ జాయింట్ యాంగిల్ theta I. సో నెక్స్ట్ సెకండ్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ఏంటంటే ఇట్ ఈస్ ఓన్లీ ట్రాన్స్లేషన్ అండి. So the translation takes place along Zi-1 axis by a distance di. So joint distance di, it is along Zi-1 axis. This is a transformation. Okay. So third action వచ్చేసరికి మళ్ళీ again translation. So translation by distance ai. So this is not alpha I. Link length ai, a suffix I. A suffix I. So this translation is happened along xi axis. Along xi axis. Okay. So next fourth action is or fourth transformation is rotation by an angle alpha I about xi axis. About xi axis. Okay. So this alpha I, it is the angle between so Zi and Zi-1 axis. Zi and Zi-1 axis. Okay, so this rotation is again positive direction from alpha suffix I. Twist angle, link twist angle. Okay, so this is about xi axis. So in the theta ఏమో about Zi-1 axis between xi-1 and xi axis. ఇక్కడ alpha I వచ్చేసి between Zi and Zi-1 axis about xi axis. Okay, ఈ ఫండమెంటల్స్ మీరు గుర్తుపెట్టుకుంటే చాలండి మనకి ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ మ్యాట్రిసెస్ డెవలప్ చేయొచ్చు. So now the relationship between adjacent links, so that is in the form of transformation matrix. So the transformation matrix is మీరు పిక్టోరియల్ గా చూడాలంటే అబౌవ్ 4 ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్ ని సో ఇదండి ఈ ఫిగర్ లో మీరు క్లియర్ గా చూడొచ్చండి. ఓకే అండి, ఫస్ట్ ఏంటి ఫస్ట్ యాక్షన్ సో జాయింట్ యాంగిల్ theta I. సో ఇట్ ఈస్ ద యాంగిల్ బిట్వీన్ xi-1 యాక్సిస్ అండ్ దిస్ ఈస్ xi యాక్సిస్ అండి. Why this is xi axis? It is so this line is parallel to xi axis అండి. కాబట్టి దీన్ని xi యాక్సిస్ గా తీసుకుంటే ఓకే అండి. సో దిస్ ఈజ్
XY axis. Okay, so this theta is the angle between these two axes. About this rotation takes place about Zi minus 1 axis. The rotation theta. Okay, that is about theta. Next వచ్చేసి second action వచ్చేసి మనకి joint distance DI. Joint distance DI ని ఎక్కడి నుంచి మెజర్ చేస్తామండి? From the intersection point of xi minus 1 అంటే origin of the frame I minus 1 అండి. So B అనే పాయింట్ ఏంటండి? Origin of the frame I minus 1. So that is also intersection of axis Zi minus 1 and axis xi minus 1. Okay, ikkadi nunchi from this point B, you measure the distance, joint distance along Zi minus 1 axis to the point C. Okay. So this point C, it is the intersection of xi minus 1, xi axis and Zi minus 1 axis. Okay. The C point is the intersection of xi axis and Zi minus 1 axis. Okay. So next to link length AI. So link length AI, it is the common norm. So link length, it is always distance between axis Zi minus 1 and Zi. So that distance is shortest distance between those two axes, Zi minus 1 and Zi. Okay. So that is in this figure, that shortest distance between Zi minus 1 Zi axis is the CD length, common normal. So this CD length is the link length AI. Okay, link length AI. So next, finally, fourth transformation is twist angle. So link twist angle. So it is alpha I. So it is the angle between Zi axis and so this line, it is parallel to Zi minus 1 axis. So in positive direction, alpha I, it is measured. Okay. సో ఈ విధంగా ఈ 4 పారామీటర్స్ ని మనం డిహెచ్ కన్వెన్షన్ ప్రకారం తీసుకోవడం జరుగుతుందండి. ఇప్పుడు ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ మ్యాట్రిక్స్, ఈ 4 ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్ ని సో టుగెదర్ గా మనం ఒక కామన్ మ్యాట్రిక్స్ కి రాయడం అంటే అది ఆ 4 మ్యాట్రిక్స్ ని మల్టిప్లై చేయడం. ఆల్రెడీ మనం నేర్చుకున్నాం రొటేషన్ అయినప్పుడు ఎట్లా అనేది. సో ఫస్ట్ యాక్షన్ ఏంటండి? సో దిస్ I minus 1 Ti is the overall transformation matrix of the above 4 actions, 4 transformations. So I minus 1 Ti. So this is equal to T suffix Z of theta I. So it means that the transformation about Z axis by an angle theta I. Because Z axis and Z minus 1 in Z minus 1 axis. Okay, next to second action వచ్చేసి translation in along Z axis along Z axis by translation distance di. Okay, next to third matrix వచ్చేసి again translation along x axis by translation distance ai, a suffix I. Next to fourth one is rotation about x axis by an angle alpha I. ఈ విధంగా 4 ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్ ని ఆ 4 ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ మ్యాట్రిక్సెస్ ని మల్టిప్లై చేస్తే మనకి ఓవరాల్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ మ్యాట్రిక్స్ అన్నది I minus 1 Ti బిట్వీన్ ఫ్రేమ్స్ I minus 1 అండ్ I మనకు వస్తుంది. ఇప్పుడు ఫస్ట్ చూద్దాం చూడండి. సో ఫస్ట్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ మ్యాట్రిక్స్ ఏంటండి? రొటేషన్, ఓన్లీ రొటేషన్ ఉందండి. సో ఓన్లీ రొటేషన్ ఉంటే ఏమని చెప్పుకున్నామండి? ఫోర్త్ కాలం ఎలిమెంట్స్ జీరోస్ ఉంటాయి. ఓకే, ఫోర్త్ కాలమ్స్ ఎలిమెంట్స్ జీరోస్ ఉంటాయి. నెక్స్ట్ ఇక్కడ
అబౌట్ ఏ యాక్సిస్ రొటేట్ అవుతుందండి, అబౌట్ జెడ్ యాక్సిస్ రొటేట్ అవుతుంది కాబట్టి మనకి 3/3 మ్యాట్రిక్స్ ఏంటండి, రొటేషన్ అబౌట్ జెడ్ యాక్సిస్. సో cos theta I minus sin theta I 0 first row element, second row element sin theta I cos theta I 0. So third row element 0 0 1. సో ఈ విధంగా అబౌట్ జెడ్ యాక్సిస్ అయితే రొటేషన్ ఈ విధంగా 3/3 మ్యాట్రిక్స్ ఉంటుంది. సో ఇంకా ఫోర్త్ రో ఎలిమెంట్స్ ఇవి 0 0 1 అని మనకి ఫిక్స్డ్. ఏ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ మ్యాట్రిక్స్ వల్ల ఆ ఫోర్త్ రో ఎలిమెంట్స్ ఫిక్స్డ్. నెక్స్ట్ సెకండ్ ప్యూర్ ట్రాన్స్లేషన్ అండి. సో దట్ ప్యూర్ ట్రాన్స్లేషన్ ఎక్కడ జరుగుతుందండి, అబౌట్ జెడ్ యాక్సిస్ జరుగుతుంది. సో అబౌట్ జెడ్ యాక్సిస్ ఎంత ట్రాన్స్లేషన్ అవుతుంది, సో డిఐ. చూడండి ఒకసారి, ఎప్పుడు ప్యూర్ ట్రాన్స్లేషన్ ఉన్నప్పుడు మనకి 3/3 మ్యాట్రిక్స్ ఏమవుతుందండి, యూనిట్ మ్యాట్రిక్స్ అవుతుంది. ఓకే, యూనిట్ మ్యాట్రిక్స్ అవుతుంది. సో నెక్స్ట్ ఫోర్త్ కాలం ఎలిమెంట్స్ వస్తే మనకి అబౌట్ జెడ్ యాక్సిస్ ట్రాన్స్లేషన్ అయింది కాబట్టి సో ఇక్కడ థర్డ్ రో ఫోర్త్ ఎలిమెంట్ అంటే డిఐ. సో డిఐ అనేది నాన్ జీరో ఎలిమెంట్ అవుతుంది, అది డిఐ. ఇక్కడ ఫోర్త్ కాలంలో ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ సెకండ్ ఎలిమెంట్ జీరోస్ అవుతుంది, ఎందుకంటే ఎలాంగ్ ఎక్స్ యాక్సిస్ ఎలాంగ్ వై మనకి ట్రాన్స్లేషన్ లేదు కాబట్టి ఓన్లీ జెడ్ యాక్సిస్ ఉంది కాబట్టి సో డిఐ అనేది థర్డ్ రో ఫోర్త్ ఎలిమెంట్ గా ఉంటుందండి ఈ మ్యాట్రిక్స్. నెక్స్ట్ ట్రాన్స్లేషన్ ఎలాంగ్ ఎక్స్ యాక్సిస్. చూడండి ఇక్కడ మీరు డిఫరెన్స్ చూడండి. మళ్ళీ అగైన్ ఇక్కడ 3/3 మ్యాట్రిక్స్ యూనిట్ మ్యాట్రిక్స్ ఉంటుంది. ఓకే అండి, ఎలాంగ్ ఎక్స్ యాక్సిస్ ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ మనం ఆ లింక్ లెంత్ ఏదైతే ఏఐ ఉందో అది మనం ఫోర్త్ కాలం ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ గా తీసుకోవడం జరిగింది. సో 0 0 వై యాక్సిస్ జెడ్ యాక్సిస్ లో ట్రాన్స్లేషన్ 0. ఓకే, నెక్స్ట్ ఫోర్త్ యాక్షన్ వచ్చేసి రొటేషన్ అబౌట్ ఎక్స్ యాక్సిస్ అండి. సో రొటేషన్ అబౌట్ ఎక్స్ యాక్సిస్ కి మనకి 3/3 మ్యాట్రిక్స్ ఇదండి. 1 0 0 0 cos alpha I minus sin alpha I 0 sin alpha I cos alpha I. ఓకే, సో ఓన్లీ ప్యూర్ రొటేషన్ కాబట్టి ఫోర్త్ కాలం ఎలిమెంట్స్ 0 ఉంటాయి. ఓకే, ఇప్పుడు ఈ 4 ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ మ్యాట్రిక్స్ మల్టిప్లై చేస్తే మనకు వచ్చేది ఏంటంటే ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ మ్యాట్రిక్స్ బిట్వీన్ ద ఫ్రేమ్స్ అండి. ఓకే, సో ఈ విధంగా మనకి 4/4 ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ మ్యాట్రిక్స్ బిట్వీన్ ఫ్రేమ్స్ అన్నది మనకు కనపడతాయండి. ఓకే అండి, ఇది ఫిక్స్డ్ అండి. ఈ మ్యాట్రిక్స్ అన్నది బిట్వీన్ ఎనీ 2 ఫ్రేమ్స్ అంటే ఇండస్ట్రియల్ రోబో లింక్ మీద బిట్వీన్ ఎనీ 2 ఫ్రేమ్స్ ఈ మ్యాట్రిక్స్ అన్నది స్టాండర్డ్ అండి. ఓకే అండి, బట్ ఈ మ్యాట్రిక్స్ లో ఉన్న ఎలిమెంట్స్ ఏంటంటే ఆ లింక్ జాయింట్ పారామీటర్స్ అండి. చూడండి ఇక్కడ theta I అన్నది జాయింట్ యాంగిల్, ఆల్ఫా I అన్నది ట్విస్ట్ యాంగిల్, లింక్ ట్విస్ట్ యాంగిల్, అలాగే డిఐ అన్నది జాయింట్ డిస్టెన్స్, ఏఐ అన్నది లింక్ లెంత్ అండి. వీటితోనే ఈ మ్యాట్రిక్స్ అన్నది ఉంటుందండి. సో ఇది ఎప్పుడు ఎలా వస్తుందంటే ఈ 4 ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ మ్యాట్రిక్స్ మల్టిప్లై చేసినప్పుడు ఇది వస్తుందండి. కాబట్టి ఇక్కడ ఈ మ్యాట్రిక్స్ స్టాండర్డ్ మనం ఎన్ని లింక్స్ ఇండస్ట్రియల్ రోబోటిక్ ఎన్ని లింక్స్ ఉన్నా సరే ఆ లింక్స్ కి మనం డిఫరెంట్ ఫ్రేమ్స్ ని అటాచ్ చూసుకున్నప్పుడు ఈ మ్యాట్రిక్స్ అన్నది కామన్ గా రాసుకోవడం జరుగుతుంది. ఓకే, సో నెక్స్ట్ ఓకే, సో అది ఈ మ్యాట్రిక్స్ అన్నది ఒక 2 ఫ్రేమ్స్ మధ్యన ఈ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ మ్యాట్రిక్స్ అన్నది డెవలప్ చేసాం. ఇప్పుడు ఒక ఎంటైర్ మ్యానిపులేటర్ వచ్చేసరికి
అక్కడ నెంబర్ ఆఫ్ ఫ్రేమ్స్ ఉంటాయండి. సో నెంబర్ ఆఫ్ ఫ్రేమ్స్ ఏంటి, ఫ్రమ్ లింక్ 0 టు ఎండ్ ఎఫెక్టర్ లింక్ n వరకు. సో దేర్ ఆర్ n నెంబర్ ఆఫ్ ఫ్రేమ్స్ ఉంటాయండి. ఓకే, ఆ n నెంబర్ ఆఫ్ ఫ్రేమ్స్ కి సో ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ మ్యాట్రిక్స్ మనం చూసుకుంటే చూడండి ఇక్కడ. సో 0TN ఏంటండి, 0TN అంటే స్టార్టింగ్ ఫ్రేమ్ కి ఎండింగ్ ఫ్రేమ్ కి మధ్యన ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ మ్యాట్రిక్స్ వస్తున్నామండి. అది ఎలా వస్తుంది అంటే ఇంటర్మీడియట్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ మ్యాట్రిక్స్ అన్ని మల్టిప్లై చేస్తే మనకి ఈ మ్యాట్రిక్స్ అన్నది వస్తుంది. చూడండి ఇక్కడ 0T1 కి అంటే 0 ఫ్రేమ్ కి 1 ఫ్రేమ్ కి మధ్యన ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ మ్యాట్రిక్స్ తీసుకుంటాం. అలాగే 1 కి 2 కి మధ్యన ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ మ్యాట్రిక్స్ తీసుకుంటాం. అలాగే సో అండ్ సో 2 కి 3 కి 3 కి 4 కి అలా సో అండ్ సో ఫైనల్ గా n-1 ఫ్రేమ్ కి n ఫ్రేమ్ కి ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ మ్యాట్రిక్స్ తీసుకుని ఇవన్నీ మల్టిప్లై చేస్తే మనకు వచ్చేది ఏంటంటే ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ మ్యాట్రిక్స్ 0 ఫ్రేమ్ కి nth ఫ్రేమ్ కి వచ్చే ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ మ్యాట్రిక్స్. ఓకే, సో ఈ విధంగా మ్యానిపులేటర్ మీద ఫ్రేమ్స్ ఈ విధంగా ఉంటాయండి. అది సీక్వెన్స్ గా చూడండి, బేస్ ఫ్రేము 0 ఫ్రేము, నెక్స్ట్ 1th ఫ్రేము, ఓకే, i-1 ఫ్రేము, i ఫ్రేము, అండ్ ఫైనల్లీ nth ఫ్రేమ్. సో nth ఫ్రేమ్ ఈస్ ద ఎండ్ ఎఫెక్టర్ ఫ్రేమ్. సో ఇక్కడ మనం 0th ఫ్రేమ్ కి nth ఫ్రేమ్ కి ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ మ్యాట్రిక్స్ 0TN అండి. సో ఈ ఇంటర్మీడియట్ గా ఉన్న ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ మ్యాట్రిక్స్ అన్ని మల్టిప్లై చేసినప్పుడు ఇది వస్తుంది అన్నది దీని అర్థం. ఓకే, ఇక్కడ మీరు ఇంకోటి అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఈ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ మ్యాట్రిక్స్ ఏ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ మ్యాట్రిక్స్ అన్న తీసుకోండి, ఆ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ మ్యాట్రిక్స్ లో ఒక జాయింట్ వేరియబుల్లే ఉంటుందండి. సో బిట్వీన్ 0 and 1 ఫ్రేమ్ కి జాయింట్ వేరియబుల్ Q1, బిట్వీన్ 1 and 2 ఫ్రేమ్ కి జాయింట్ వేరియబుల్ Q2. ఓకే అండి. సో ఈ విధంగా మనకి అవుట్ ఆఫ్ 4 పారామీటర్స్ లో మనకి లింక్ పారామీటర్స్ అన్నవి కాన్స్టెంట్ గా ఉంటాయండి. సో జాయింట్ పారామీటర్స్ వచ్చేసరికి ఆ జాయింట్ పారామీటర్స్ లో ఒక పారామీటర్ వేరియబుల్ గా ఉంటుందండి. రెండోది either 0 ఆర్ కాన్స్టెంట్ గా ఉంటుందండి. ఓకే, సో ఇది ఇప్పుడు ఏంటంటే ఇక్కడ ఇదేం లేదండి, ఇది వచ్చేసి ఈ మ్యాట్రిక్స్ వచ్చేసి ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ మ్యాట్రిక్స్ ఫర్ ఎండ్ ఎఫెక్టర్. సో ఎండ్ ఎఫెక్టర్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ మ్యాట్రిక్స్. సో ఇది మనకి పైన వచ్చిన ఓవరాల్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ మ్యాట్రిక్స్ అండి, ఓవరాల్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ మ్యాట్రిక్స్. సో ఇది ఈ వాల్యూస్ తో ఈ మ్యాట్రిక్స్ ఉంటుందండి. మనం ఇది కంపేర్ చేస్తే ఎండ్ ఎఫెక్టర్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ మ్యాట్రిక్స్ తో కంపేర్ చేస్తే మనకి ఆ వాల్యూస్ అనేవి కనబడుతుంది. సో దిస్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ ద ఫార్వర్డ్ కైనమాటిక్ మోడల్. సో నెక్స్ట్ ఇప్పుడు సింపుల్ ప్రాబ్లమ్ ని మనం ఇక్కడ డిస్కస్ చేద్దామండి. ఇక్కడ సింపుల్ ప్రాబ్లం ఏంటంటే 2 డిగ్రీ ఆఫ్ ఫ్రీడమ్ ప్లానర్ మ్యానిపులేటర్ ఆర్మ్ ని మనం ఇక్కడ తీసుకుంటున్నాం. ఓన్లీ 2 డిగ్రీ ఆఫ్ ఫ్రీడమ్ ఉంటుందండి ఈ మ్యానిపులేటర్ కి. అంటే నెంబర్ ఆఫ్ జాయింట్స్ 2 ఉంటాయండి, నెంబర్ ఆఫ్ లింక్స్ వచ్చేసరికి 3 ఉంటాయి. చూడండి ఇక్కడ చూడండి, ఈ మ్యానిపులేటర్ వచ్చేసి ఇక్కడ ఇది ఒక జాయింట్ అండి, జాయింట్ 1. ఇక్కడ స్లైడింగ్ జాయింట్ 2 అండి. ఇది జాయింట్ స్లైడింగ్ జాయింట్ అంటే జాయింట్ 2 వచ్చేసి ఇక్కడ ప్రిస్మాటిక్ జాయింట్ అండి. జాయింట్ 1 వచ్చేసి రివల్యూట్ జాయింట్ అండి.
ఓకే, నెంబర్ ఆఫ్ లింక్స్ వచ్చేసరికి లింక్ 0, లింక్ 1, లింక్ 2 వచ్చేసి ఎండ్ ఎఫెక్ట్ అండి. లింక్ 2 ఎండ్ ఎఫెక్ట్. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇక్కడ చూడండి జాయింట్ 1. సో జాయింట్ 1 θ1 తో రెవల్యూట్ అవుతుందండి. జాయింట్ 1 జాయింట్ యాంగిల్ θ1 తో రెవల్యూట్ అవుతుంది. సో జాయింట్ 2 వచ్చేసరికి స్లైడింగ్ జాయింట్ కాబట్టి ఇక్కడ D2 అన్నది స్లైడింగ్ డిస్టెన్స్ అంటే జాయింట్ డిస్టెన్స్ 2. జాయింట్ 2 డిస్టెన్స్ D2 అవుతుంది. ఓకే, ఇప్పుడు DH ఈ రోబో లింక్ కి మనం DH కన్వెన్షన్ రూల్స్ ఎలా అప్లై చేద్దాం అన్నది చూద్దామండి. ఇక్కడ మనకి జాయింట్ 1 దగ్గర జాయింట్ యాంగిల్ θ1 అనేది కనపడుతుంది. జాయింట్ 2 దగ్గర జాయింట్ డిస్టెన్స్ D2 అని కనపడుతుంది. బట్ ఇక్కడ జాయింట్ ఇక్కడ మనకు తెలియవలసిన పారామీటర్స్ ఇంకా ఉన్నాయండి. అవి ఏంటంటే లింక్ పారామీటర్స్ తెలియాలి, అలాగే జాయింట్ 1 దగ్గర జాయింట్ డిస్టెన్స్ ఎంత అన్నది తెలియాలి, అలాగే జాయింట్ 2 దగ్గర జాయింట్ యాంగిల్ ఎంత అన్నది తెలియాలి. ఎందుకంటే ఆబ్వియస్లీ ఇక్కడ ప్రిస్మాటిక్ జాయింట్ యాంగిల్ వచ్చి 0 అవుతుంది. ఇక్కడ రెవల్యూట్ జాయింట్ దగ్గర జాయింట్ డిస్టెన్స్ వచ్చేసరికి 0 అవ్వచ్చు, కాన్స్టెంట్ వాల్యూ అవ్వచ్చు. అవి ఏంటన్నది మనకి DH కన్వెన్షన్ రూల్ ప్రకారమే మనం అవి ఐడెంటిఫై చేయగలం. సో ఆ DH కన్వెన్షన్ ఎలా అప్లై చేస్తామంటే మనం ఒక అల్గారిథం బేస్ చేసుకుని అప్లై చేస్తాం. సో దట్ ఈస్ అల్గారిథం అన్నది మనం ముందు డిస్కస్ చేసుకుందాం. ఇక్కడ ఒకసారి మళ్ళీ అల్గారిథం ద్వారా వెళ్దామండి. ఫస్ట్ ఇక్కడ మీరు అర్థం చేసుకోవాల్సిన పాయింట్ ఏంటంటే మనం ఇక్కడ రోబో లింక్ లో ఎన్ని నెంబర్ ఆఫ్ ఫ్రేమ్స్ అటాచ్ చేసుకోవాల్సి వచ్చినా ఫస్ట్ మనం ఇంటర్మీడియట్ లింక్స్ మీద ఫ్రేమ్స్ అసైన్ చేసుకున్న తర్వాత ఎండ్ ఫ్రేమ్స్ కి అదే ఎండ్ లింక్స్ కి ఫ్రేమ్స్ అటాచ్ చేస్తాం. ఓకే, అలాగే ఇంటర్మీడియట్ లింక్స్ మీద ఫ్రేమ్స్ అటాచ్ చేసుకునే ముందు మనం ఆ ఫ్రేమ్స్ యొక్క జెడ్ యాక్సిస్ ని మనం మార్క్ చేసుకోవాలి. ఓకే, ఇక్కడ జెడ్ యాక్సిస్ ఎప్పుడు సో జాయింట్ యాక్షన్ అంటే జాయింట్ ఆఫ్ సో జాయింట్ రొటేషన్ బేస్ చేసుకుని జాయింట్ ట్రాన్స్లేషన్ బేస్ చేసుకుని మనం ఆ జెడ్ యాక్సిస్ ని తీసుకోవడం జరగాలి. ఓకే, స్టెప్ 0 ఏంటి అల్గారిథంలో స్టెప్ 0 ఏం డిస్కస్ చేస్తామంటే లేబులింగ్ అండి. ఆ జాయింట్స్ కి లింక్స్ కి నెంబరింగ్ ఇస్తాం. ఇక్కడ 2 జాయింట్స్ ఉన్నాయి, అవి 1 and 2 గా తీసుకుంటాం. ఇక్కడ నెంబర్ ఆఫ్ లింక్స్ అండి 3 అండి. అవి 0 ఫస్ట్ లింక్, సెకండ్ లింక్ 1, థర్డ్ లింక్ వచ్చేసి 2 కింద తీసుకోవడం జరిగింది. సో స్టెప్ 1 ఏంటంటే జాయింట్ యాక్సెస్ ని ఐడెంటిఫై చేయాలి. ఇక్కడ జాయింట్ యాక్సెస్ ఏంటంటే Z0, Z1 which are aligned to with the axis of joint 1 and joint 2. Z0, Z1 ని జాయింట్ 1 యాక్సిస్ జాయింట్ 2 యాక్సిస్ కి మనం అసైన్ చేస్తాం. ఓకే, ఒకసారి జెడ్ యాక్సిస్ ని ఎలా అసైన్ చేస్తాం అన్నది ఫిగర్కి వెళ్దాం. ఫిగర్కి వెళ్ళి చూద్దాం. ఫస్ట్ ఆ ఫిగర్ చూద్దాం. ఓకే, ఇక్కడ చూడండి Z0 ఇక్కడ జాయింట్ యాక్సిస్ ఫస్ట్ జాయింట్ మీద జాయింట్ యాక్సిస్ ఎలా ఉంటుందండి? పెర్పెండిక్యులర్ టు దిస్ XY ప్లేన్ అండి. ఇక్కడ మొత్తం రోబో లింక్ ని XY గ్లోబల్ కోఆర్డినేట్ సిస్టమ్ లో పెట్టుకున్నాం అనుకోండి. ఇక్కడ జాయింట్ యాక్సిస్ అది పెర్పెండిక్యులర్ టు దిస్ XY అండి. సో ఈ జాయింట్ యాక్సిస్ ని Z0 అనుకుంటాం. Z0 అంటాం.
అలాగే సో జాయింట్ 1 జాయింట్ యాక్సిస్ Z0. అలాగే జాయింట్ 2, సో జాయింట్ 2 యాక్సిస్ ఏంటండి Z1. సో Z1 ఏంటి, అది ఎలాంగ్ దిస్ లైన్ ఉంటుందండి, అది Z1. ఓకే, చూడండి ఇక్కడ. సో Z0 యాక్సిస్, సో 0th ఫ్రేమ్ Z0 యాక్సిస్ ఇలా ఉంటుందండి, ఇది పాజిటివ్ డైరెక్షన్. సో అబౌట్ దిస్ Z0 యాక్సిస్ మనకి జాయింట్ రొటేషన్ θ1 ఉంటుంది. అలాగే సెకండ్ జాయింట్ యాక్సిస్ Z1 ఉంటుంది, Z1. ఇప్పుడు ఇక్కడ Z0 అండ్ Z1 రెండు ఇంటర్సెక్ట్ అవుతున్నాయండి. ఇక్కడ Z1 వచ్చేసి Z0 తో ఇంటర్సెక్ట్ అవుతుంది, అంటే రివల్యూట్ జాయింట్ దగ్గర ఇంటర్సెక్ట్ అవుతుంది. అదే ఆరిజిన్ ఆఫ్ ద ఫ్రేమ్ 0 ఆరిజిన్ అవుతుంది. ఓకే, అలాగే మీరు X0 X1 చూడండి. X0 X1 చూస్తే పెర్పెండిక్యులర్ టు Z0 అండ్ X1 ఈజ్ పెర్పెండిక్యులర్ టు Z1 ఉంటుంది. ఓకే, ఇక్కడ ఎప్పుడైతే Z0 Z1 ఇంటర్సెక్ట్ అయినాయో ఫ్రేమ్ 0 అండ్ ఫ్రేమ్ 1 ఆరిజిన్స్ అట్ ద సేమ్ పాయింట్ ఉంటాయండి. ఇక్కడ ఇక్కడ చూడండి, సేమ్ ఆరిజిన్, ఫ్రేమ్ 0 యొక్క ఆరిజిన్, ఫ్రేమ్ 1 యొక్క ఆరిజిన్ సేమ్ పాయింట్ దగ్గర ఉంటాయండి. అది మీరు ఫిజికల్ గా చూసిన ఇక్కడ చూసిన ఇక్కడ. సో ఇక్కడ Z యాక్సిస్ ఇది ఉంది, సో సెకండ్ జాయింట్ యొక్క Z యాక్సిస్ ఇది. ఈ రెండింటి కామన్ ఇంటర్సెక్టింగ్ పాయింట్ ఈ రివల్యూట్ జాయింట్ మీదే ఉంటుందండి. ఓకే, సో మీకు అక్కడ ఫస్ట్ కేసు ఒకసారి DH కన్వెన్షన్ రూల్స్కి వెళ్దాం, అక్కడ చూస్తే మీకు క్లారిటీ వస్తుంది. ఓకే, చూడండి ఇక్కడ కేస్ 1, ఇఫ్ Zi minus 1 and Zi axis intersect, choose the origin at the point of their intersection. ఓకే, అక్కడ ఆరిజిన్ మనం ఎక్కడైతే పాయింట్ ఆఫ్ ఇంటర్సెక్షన్ జరుగుతుందో అదే ఆరిజిన్ గా తీసుకుంటాం. బోత్ ద ఫ్రేమ్స్ I-1 అండ్ I ఫ్రేమ్ కి సేమ్ అండి. ఇప్పుడు XI యాక్సిస్ విల్ బి పెర్పెండిక్యులర్ టు ద ప్లేన్ కంటైనింగ్ Zi minus 1 అండ్ Zi యాక్సిస్. ఇక్కడ XI minus 1 రెండు కోయిన్సైడ్ అవుతాయండి, దట్ పెర్పెండిక్యులర్ టు Zi minus 1 Zi యాక్సిస్ ప్లేన్ పెర్పెండిక్యులర్. సో ఈ కేసులో ఏంటంటే లింక్ లెంత్ AI టు బి 0. సో లింక్ లెంత్ AI టు బి 0.
Okay, step 2. Step 2 చూడండి, frame 1 of link 1. So Z1 axis is fixed in step 1 above. So because Z0 and Z1 axis intersect, so the origin of frame 1 is fixed at the point of intersection. So according to the step 2 case 1 of the algorithm. Okay. So the xi axis is at the direction of perpendicular to plane containing Z0 and Z1. Okay, ఇక్కడ ఫ్రేమ్ 0 అండ్ ఫ్రేమ్ 1 యొక్క ఆరిజిన్ సేమ్ ప్లేస్ అండి. కాకపోతే మనకి ఇక్కడ అర్థం కావడానికి రెండు సెపరేట్ ఫ్రేమ్స్ రెండు సెపరేట్ చేసి చూపించడం జరిగింది. ఓకే, ఇక్కడ చూస్తే x0 x1 సేమ్ ఆరిజిన్ కాబట్టి x0 x1 కోయిన్సైడ్ అవుతాయి. ఎప్పుడైతే x0 x1 కోయిన్సైడ్ అయ్యాయో, ఐ మీన్ Z0 Z1 కోయిన్సైడ్ అయ్యాయో, మనకి కామన్ నార్మల్ బిట్వీన్ Z0 అండ్ Z1 యాక్సిస్ 0 అవుతుంది. కాబట్టి ఇక్కడ మనకి లింక్ పారామీటర్ A1 లింక్ లెంత్ A1 is equal to 0 అండి. లింక్ లెంత్ A1 is equal to 0. అలాగే సో జాయింట్ యాంగిల్, ఇక్కడ θ1 అనేది వేరియబుల్ అండి, జాయింట్ వేరియబుల్. ఇక్కడ θ1 అనేది వేరియబుల్. సో జాయింట్ డిస్టెన్స్ along Z0, ఇక్కడ Z0 అండ్ x1 ఇంటర్సెక్షన్ పాయింట్ ఆరిజిన్ దగ్గరే ఉంది కాబట్టి సో జాయింట్ డిస్టెన్స్ d1 is also 0. సో d1 0 అండి. ఓకే, సో θ1 A1 0 D1 0 అండ్ నెక్స్ట్ α1. సో α1 ఏమవుతుందండి ఇక్కడ, సో ద యాంగిల్ బిట్వీన్ Z యాక్సిస్ అండి, Z0 కి Z1 కింద యాక్సిస్ మనకి ఇక్కడ 90 డిగ్రీ ఉంది. అంటే α1 is equal to 90 degrees. ఓకే, ఇకపోతే లింక్ 2కి వెళ్ళండి. సో లింక్ 2కి వెళ్ళినప్పుడు దాని మీద జాయింట్ పారామీటర్స్ లింక్ పారామీటర్స్ చూద్దాం. ఫ్రేమ్ 1 ఫ్రేమ్ 2 మధ్యన మనం జాయింట్ లింక్ పారామీటర్స్ చూద్దాం. ఇక్కడ ఎండ్ ఎఫెక్టర్ కి అంటే Z1 ఏ డైరెక్షన్ లో ఉందో Z2 కూడా అదే డైరెక్షన్ లో ఉంటుంది. ఓకే అండి. అండ్ x2 perpendicular to Z2 అండ్ y2 perpendicular to plane x2 Z2. ఇక్కడ సో జాయింట్ యాంగిల్ ఏంటి, θ2. సో θ2 ఇట్ ఈస్ ద యాంగిల్ బిట్వీన్ θ2 యాంగిల్ బిట్వీన్ ఎక్కడ ఉంటుందండి, ఓకే, యాంగిల్ బిట్వీన్ x యాక్సిస్. ఓకే, ఇక్కడ x యాక్సిస్ ఏంటి, x1 అండ్ x2. సో ఇక్కడ x1 అండ్ x2 యాక్సిస్ ఎలా ఉన్నాయి, ప్యారలల్ టు ఈచ్ అదర్ అండి. సో ప్యారలల్ టు ఈచ్ అదర్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఇక్కడ జాయింట్ యాంగిల్ వచ్చేసి θ2 0 అండి, θ2 0. సో నెక్స్ట్ జాయింట్ డిస్టెన్స్, ఇక్కడ మనకి ఇక్కడ స్లైడింగ్ జాయింట్ కాబట్టి సో అలాంగ్ Z1 యాక్సిస్ జాయింట్ డిస్టెన్స్ ఎంత అండి, D2. ఓకే, జాయింట్ డిస్టెన్స్ D2. సో నెక్స్ట్ మనకి లింక్ లెంత్ ఎక్కడ ఉంటుందండి, యాంగిల్ బిట్వీన్ ద డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ Z యాక్సిస్. ఇక్కడ Z యాక్సిస్ ఎలా ఉన్నాయి, కోయిన్సైడ్ అయి ఉన్నాయి. సో Z1 Z2 ఒకే డైరెక్షన్ లో ఒకే లైన్ మీద ఉన్నాయి కాబట్టి ఇక్కడ A2 అన్నది 0 అండి, లింక్ లెంత్ A2 0. ఓకే, నెక్స్ట్ α2 ఏంటండి, యాంగిల్ బిట్వీన్ ఏంటండి, యాంగిల్ బిట్వీన్ Z యాక్సిస్. ఇక్కడ యాంగిల్ బిట్వీన్ Z యాక్సిస్ రెండు కోయిన్సైడ్ అయ్యి ఉన్నాయి కాబట్టి α2 0 అండి. ఫిజికల్ గా మాట్లాడాలంటే
ఇక్కడ జాయింట్ 2ని చూస్తే మీకు అక్కడ స్లైడింగ్ జాయింట్ స్ట్రైట్ జాయింట్ కాబట్టి ఎటువంటి ట్విస్టింగ్ లేదు కాబట్టి ఆల్ఫా టు 0 అని చెప్పుకుంటాం. ఒకసారి టేబుల్ ఈ పారామీటర్స్ అన్ని ఇక్కడ మనకి ఇక్కడ 4 పారామీటర్స్ ఇక్కడ వచ్చినాయండి, ఇక్కడేమో 4 పారామీటర్స్ వచ్చినాయి. ఓకే అండి, ఇవి టేబులర్ ఫామ్ లో మనం రాసి చూస్తే అవి ఎలా ఉంటాయంటే ఒకసారి కింద చూడండి. ఇవి టేబులర్ ఫామ్ లో మనం చూస్తాం. ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ లింక్ 1 అండి, లింక్ 2. సో లింక్ 1 మీద మనకి పారామీటర్స్ ఏమున్నాయి? లింక్ లెంత్ 0 అండి, అంటే అలాగే లింక్ డిస్ట్ 90 డిగ్రీ అని చెప్పుకున్నాం. అలాగే జాయింట్ డిస్టెన్స్ 0. ఇక్కడ θ θ1 అండి, ఎందుకంటే ఇదే మనకి లింక్ 1 మీద మనకి వేరియబుల్ ఏంటంటే బిట్వీన్ ఫ్రేమ్ 0 ఫ్రేమ్ కి 1 ఫ్రేమ్ కి మధ్యలో మనకి వేరియబుల్ θ1 ఎక్కడండి. అలాగే లింక్ 2 పారామీటర్స్ వస్తే లింక్ లెంత్ 0, ఆల్ఫా 0 అండ్ జాయింట్ డిస్టెన్స్ d2 అండ్ జాయింట్ యాంగిల్ 0 అండి. సో జాయింట్ యాంగిల్. ఓకే, సో ఈ విధంగా మనం 8 పారామీటర్స్ తీసుకుంటాం. సో ఫస్ట్ కేసులో జాయింట్ వేరియబుల్ θ1, సెకండ్ లింక్ మీద జాయింట్ వేరియబుల్ d2. ఓకే, అలాగే cos θi sin θi cos ఆల్ఫా sin ఆల్ఫా మెజర్ చేసి పెట్టుకుంటాం. అవి డైరెక్ట్ గా మనం ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ మ్యాట్రిక్స్ లో సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకుంటాం. ఇక్కడ నుంచి మీరు మ్యాథమెటికల్ గా మీరు సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకుని క్యాలిక్యులేషన్ చేయొచ్చు. ఇక్కడ ఏంటంటే మనం ఏంటంటే ఓవరాల్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ మ్యాట్రిక్స్ అంటే ఫస్ట్ లింక్ కి లాస్ట్ లింక్ కి మనం క్యాలిక్యులేట్ చేయవలసి వస్తుంది. ఓకే అండి, సో ఇక్కడ 2 ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ మ్యాట్రిక్స్ చూడండి ఇక్కడ. సో 0 T1 ఆఫ్ θ1. ఓకే, ఇక్కడ అబౌట్ z యాక్సిస్ బై అన్ యాంగిల్ θ1 మనకి రొటేషనే పాసిబుల్ అవుతుంది. సో ఓన్లీ రొటేషన్ ఉంది కాబట్టి మీకు తెలుసు ఇక్కడ 0 0 0. సో 3/3 మ్యాట్రిక్స్ ఇదండి. ఇక్కడ మనకి సో దిస్ ఈస్ నాట్ అబౌట్ సో 0 T1. ఇక్కడ మనకి ఫస్ట్ 4 ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్ జరుగుతాయండి. సో ఫస్ట్ ఏంటంటే T suffix z about z by θ1 multiplied with translation. So T translation along z axis by a distance T is equal to 0. Okay, D0. So D0 అంటే కంప్లీట్ గా ఇది యూనిట్ మ్యాట్రిక్స్ అవుతుందండి, ఇది యూనిట్ మ్యాట్రిక్స్. సో మల్టిప్లైడ్ విత్ నెక్స్ట్ ట్రాన్స్లేషన్. సో ట్రాన్స్లేషన్ అలాంగ్ x యాక్సిస్ బై లింక్ లెంత్. ఇక్కడ A1 ఆల్సో 0 అండి, A1 is equal to 0, A1 is equal to 0, B1 is equal to 0. సో ఇది కూడా యూనిట్ మ్యాట్రిక్స్ అవుతుందండి, ఇది కూడా యూనిట్ మ్యాట్రిక్స్. సో నెక్స్ట్ వచ్చి రొటేషన్. ఇక్కడ రొటేషన్ అబౌట్ x యాక్సిస్ అండి, రొటేషన్ అబౌట్ x యాక్సిస్. ఇక్కడ ట్విస్ట్ యాంగిల్ వచ్చేసి సారీ దిస్ ఈజ్ ఆల్ఫా 1 is equal to 0 about this is θ1 about x axis alpha 1 is equal to 0. సో ఇది కూడా యూనిట్ మ్యాట్రిక్స్ అవుతుంది. సో ఈ 4 మ్యాట్రిక్స్ మల్టిప్లై చేసినప్పుడు మనకి ఇది వస్తుంది. ఓకేనా, సిమిలర్లీ 1 T2 D2 ఇది కూడా ఆ విధంగా వస్తుంది.
ఓకే. ఫైనల్‌గా రిజల్ట్ వచ్చేసి ఓవరాల్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ మ్యాట్రిక్స్ 0T2, 0T1, 1T2 మల్టిప్లై చేసినప్పుడు ఇది మ్యాట్రిక్స్ వస్తుంది. సో ఈ మ్యాట్రిక్స్ ఎండ్ ఎఫెక్టర్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ మ్యాట్రిక్స్ తో కంపేర్ చేస్తాం. ఇక్కడ 12 ఈక్వేషన్స్ వస్తాయండి. ఓకే, 12 ఈక్వేషన్స్. ఇక్కడ 3/4 ఈ 3/4 ఈ ఎలిమెంట్స్ ని కంపేర్ చేస్తే 12 ఈక్వేషన్స్ వస్తాయి. అది సో nx ఈక్వల్ టు cos θ1, ny ఈజ్ ఈక్వల్ టు sin θ1, nz 0, ox, oy, oz, ax ఈజ్ ఈక్వల్ టు sin θ1, ay ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ cos θ1, az 0, సో dx d2 sin θ1, dy మైనస్ d2 cos θ1, dz ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. సో ఈ విధంగా మనకి ఆ వాల్యూస్ θ1 వాల్యూ d2 వాల్యూ సబ్స్టిట్యూట్ చేసినప్పుడు ఒక పర్టికులర్ సిచ్యువేషన్ లో మనం ఇది సబ్స్టిట్యూట్ చేసినప్పుడు మనకి వాల్యూస్ తో ఈ విధంగా మ్యాట్రిక్స్ వస్తుంది. సో దట్ ఈస్ ద సొల్యూషన్ ఫర్ దిస్ ప్రాబ్లమ్. So it is assumed that θ1 and d2 chosen above are within the available range of joint matrices. ఇక్కడ ఈ వాల్యూ 120 degrees 200 mm అక్కడ కైనమాటిక్ ప్రకారం ఆ జాయింట్ మ్యాట్రిక్స్ ఎంత రేంజ్ అయితే ఉంటాయో ఆ రేంజ్ లోనే ఈ వాల్యూస్ అజ్యూమ్ చేసుకోవాలి. కానీ ఇది ఒకసారి మీ ఇంటికాడ ఒకసారి మళ్ళీ స్టడీ చేయండి ఈ ప్రాబ్లమ్. ఏం లేదు, ఈ ప్రాబ్లంలో మీరు ఈ జాయింట్ పారామీటర్స్ ఐడెంటిఫై చేయగలిగితే ప్రాబ్లం అయిపోయినట్టు. సో ఇలాంటి ఒక 2-3 ప్రాబ్లమ్స్ మళ్ళీ రేపు క్లాస్లో చెప్తాను. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్.